Well, thank you very much, everybody. 예, It's really 대단히 an honor. Speaker 감사합니다. Johnson, Vice President Vance, 하원 의장님, First Lady of the United 부통령님, States, 영부인님, Second Lady of the United States, 부통령의 부인님께서도 나와 계십니다. members of Congress and my 상하원 fellow 의원 Americans. 여러분, Our 존경하는 nation is back, 국민 여러분, bigger, better, 이제 richer, and 미국이 stronger than 돌아왔습니다. ever 그 before. 어느 때보다 강하고 번영하는 모습을 보이고 있습니다. Less than 5 months from now, our country will celebrate an epic 이제 milestone 5개월도 in 되지 American 않아 history. 미국은 역사상 대단히 중요한 순간을 맞이하게 될 것입니다. 즉 미국의 독립 250주년입니다. 영광스러운 역사의 한 페이지를 넘기게 되었습니다. 지난 2세기 반 동안 자유의 승리를 목도하면서 지구상에서 가장 위대했던 국가가 탄생했던 때를 기리게 될 것입니다. 앞으로도 미국은 계속해서 성장할 것입니다. 지금이야말로 미국의 황금기입니다. When I last spoke in this chamber 12 months ago, I had 12개월 전에 just 제가 국정 inherited 연설을 a nation 했을 in 때 crisis 제가 취임이 with 되지 a 얼마 stagnant 지나지 않았던 때였습니다. 미국이 inflation 위기에 at 빠졌고 record 경제가 levels, 정체 상태에 a wide 빠졌고 open 물가가 사상 border, 최고 수준이었고 horrendous 국경의 recruitment 빗장이 for military and police, 열렸으며 rampant crime at home, 군인과 and wars and chaos 경찰관들의 all over the world. 자질에도 심각한 문제가 But tonight, 있었고 전 세계에 after just 걸쳐서 one year, 수많은 I can say with 위기가 dignity and 발발했습니다. pride 그러나 that we 오늘 have 여러분 achieved 앞에서 a 자신 있게 transformation 자랑스럽게 like 말씀드릴 수 no one 있습니다. has ever seen 전례 before. 없는 수준의 And a turnaround 변화 for the ages. 혁명을 It is 미국이 indeed a 이뤄냈습니다. turnaround for the 역사의 ages. 이정표, 중요한 전환기라고 할 수 있습니다. And we will never go back to where we were just a very short time 이제 ago. We're 더 not going 이상 back. 과거로 Today our 후퇴하는 border is 일은 secure. 없을 것입니다. 이제 국경이 안전해졌습니다. Thank you. 감사합니다. Today our border is secure. 이제 미국의 Our 국경이 spirit is 안전했습니다. 미국의 정신을 Inflation is 되찾았습니다. Incomes 물가가 are 크게 rising 하락했고 The roaring 소득이 economy 빠르게 is roaring like 증가하고 never 있으며 before. 경제가 사상 And our 최고의 enemies are 호황을 scared. 구가하고 Our 있습니다. military and 미국의 police 적이 are 미국을 stacked. 두려워하고 And 있고 America is respected 미국의 again, 군사력 perhaps like 덕분에 never 미국의 before. 저력 덕분에 이제 그 어느 때보다도 미국이 다른 국가들로부터 존경받고 있습니다. After 4 years in which millions and 4년간 millions of illegal aliens poured 수백만 across our 명의 borders 불법 totally 체류자들이 unvetted and 국경을 unchecked, 불법으로 we now have the 넘었습니다. strongest and most secure 그러나 border in 이제는 국경이 American 그 어느 history by 때보다도 far. 안전해졌습니다. 역사상 지금처럼 미국 국경이 안전했던 때가 없었습니다. In the past 9 months, zero 지난 illegal 9개월 aliens 동안 have been 단 admitted 한 to the 명의 United 불법 States. 입국도 없었습니다.
But we will always allow people to come in 그러나 legally, people that will love our 합법적인 country and will work hard 입국은 to 언제든지 maintain 환영합니다. our country. 근면 성실한 미국을 지탱할 수 있는 사람들의 입국은 언제든지 환영합니다. The flow of deadly fentanyl across our border is down by a 펜트널이 record 과거에 물밀듯이 미국에 들어왔지만 56% in 그 one year. 유입량도 이제 단 1년 만에 56%나 감소했습니다. And last year the murder rate saw its single 작년에 largest decline in 살인 recorded history. 사건도 This is the 역사상 biggest 가장 큰 decline. 폭으로 Think of it, in recorded history, 감소했습니다. the lowest number in 역사상 over 살인 사건이 최저순을 기록했습니다. 125년간 1900년 이후로 살인 사건 수가 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 우리가 기억하지도 못할 만큼 오래 예전부터 이처럼 살인 사건 건수가 적었던 적 없었습니다. 바이든 행정부 때는 미국 역사상 물가 상승률이 최고 수를 기록했습니다. 그러나 제가 대통령에 취임한 이후 근원 인플레이션율이 지난 5년간 사상 최저치를 기록했으며 2025년에 4분기에는 물가 상승률이 1.7%로 하락했습니다. Gasoline, which reached a peak of over $6 a gallon in some states, 기름값만 하더라도 갤런당 6달러 이상까지 치솟다가 이제는 2달러 30센트로 대부분의 주에서 하락했습니다. 일부 주에서는 갤런당 1달러 99센트로 기름값이 떨어졌습니다. 몇 주 전만 하더라도 아이오와주를 제가 방문을 했을 때 1달러 85센트 수준으로까지 기름값이 떨어졌습니다. 주택담보대출 금리도 지난 4년 이래 사상 최저 수준입니다. 이제 모기지 금리 부담만 하더라도 제가 취임 이후 평균 5,000달러나 줄어들었습니다. 저금리 덕분에 바이든 행정부 때 나타났던 주택 위기가 해결될 것입니다. 동시에 이미 주택을 비유한 주택 보유자들의 부가 그 어느 때보다도 증가했습니다. 즉 무주택자 그리고 주택 보유자 모두가 이제 저금리 혜택을 입게 될 것입니다. 그리고 이와 같은 성과를 앞으로도 계속 유지할 것입니다. 주식 시장이 지난 1년간 사상 최고치를 연이어 경신했습니다. 또한 은퇴 소득도 크게 증가했으며 은퇴 소득자들이 지난 소득자들도 크나큰 부의 증가 효과를 보았습니다. 제가 취임 이후 1조 달러의 신규 투자가 있었습니다. 지난 12개월 동안 18조 달러의 투자를 전 세계 각국이 약속했습니다. 한번 생각해 보십시오. 바이든 행정부 때는 1조 달러에도 미치지 못했는데 이제는 18조 달러로 투자액이 증가했습니다. 단 한 명의 대통령 때문에 이처럼 달라졌습니다. 얼마 전까지만 하더라도 미국은 사멸 위기에 처해 있었습니다. 그러나 이제는 전 세계 어느 국가보다도 번영을 구가하고 있습니다. 수천 개의 기업이 창업되었고 이제 제조업이 다시 살아나고 있습니다. 7만 개의 건설 부분 일자리가 단기간에 새로이 창출되었습니다. 미국이 점점 더 부강해지고 크게 성장하고 있습니다. 미국의 석유 생산량도 이제 1일당 60만 배럴 이상 증가했으며 그리고 베네수엘라만 하더라도 이제 8천만 달러의 석유
베네수엘라에 생산할 수 있게 될 것입니다. 미국의 천연가스 생산량도 사상 최고치 덕분입니다. 제가 공약을 지킨 덕분입니다. 제가 시출하라고 줄기차게 촉구한 덕분입니다. 일자리가 그 어느 때보다도 많이 늘어났습니다. 미국 역사상 어느 때보다도 많은 미국인들이 이제 일자리를 갖고 있습니다. 그리고 제가 취임 후 새로이 창출된 일자리의 100%가 모두 민간 부분에서 창출되었습니다. We ended DEI in America. DEI도 이제 종식되었습니다. 다양성과 포용성 정책에 중지부를 찍었습니다. 또한 일자리를 죽이는 규제를 연이어 철폐했습니다. 예, 이제 푸드 스탬프 수혜자 수도 240만 명이나 줄어들었습니다. 이와 같은 성과만 돌아오더라도 이제 미국이 그 어느 때보다도 강하고 단합되어 있음을 알 수 있습니다. 미국이 연이어 승리를 쟁취하고 있습니다. 워낙 많은 승리를 거두어서 무엇을 해야 할지 모를 그런 행복한 고민까지 하고 있는데 너무 많이 이겨서 이렇게 많이 미국이 성과를 거둔 적이 없어서 행복한 고민을 하고 있다고 유권자들이 이야기를 하고 있습니다. 제가 그런 말을 계속 들었는데 앞으로도 미국의 승리는 계속될 것이다. 크나큰 승리가 연이어 물밀듯이 들어올 것이다 라고 말하고 있습니다. 그리고 그와 같은 승자가 바로 이 자리에 있습니다. 미국의 자랑인 분들이 이 자리에 있습니다. 동계 올림픽 아이스하키에서 금메달을 딴 선수들이 지금 이 자리에 와 있습니다. Go ahead. 예. That's the first time I've ever seen them get up. And 예. actually, not all of them did get up. 예, 이렇게 많은 분들이 일어난 것을 본 거는 처음인데요. 캐나다 팀을 상대로 미국의 아이스하키 팀이 완승을 거두었습니다. 미국의 여성 아이스하키 팀도 금메달을 땄고 곧 백악관에 초청될 것입니다.
They were in the Oval Office before. 예, And I just want to say 대통령 a 집무실에서도 second 이 big 선수분들을 congratulations 배웠는데 to 다시 Team 한번 USA. 미국의 I have to say 국가대표팀에 that 감사의 I told 말씀, them this, 축하의 we took a 말씀을 vote 드립니다. with the team. I said, anybody votes no, I'm not doing it. 예, 제가 투표도 했는데요. 오늘 이 자리를 마련해야 될지 투표에도 붙였는데 다 찬성표를 던졌습니다. 그리고 아이스하키 남자 아이스하키 팀만큼 뛰어난 선수를 제가 본 적이 없는데요. Think of it, 46 shots on goal, and I asked him, 예, 46골이나 기록을 했고 뒤쪽에 갔던 아이스하키 공이 뒤에서 튕겼는데 일부러 연습을 하신 건가요? 예, 제가 질문했더니 답을 안 해주시더라고요. 여러분께 꼭 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 바로 남자 아이스하키 팀이 아이스하키 팀도 투표를 했고 저도 투표를 했는데 그 투표 결과 이제 최고의 영예로운 훈장을 이제 아이스하키 팀에 수여할 것입니다. 예, 이 상의 수상자는 12명 남짓밖에 되지 않는데요. 바로 민간인에게 수여되는 최고의 훈장입니다. 대통령 자유 훈장입니다. 위대한 선수들의 모습을 여러분들이 보고 계십니다. 충분히 이와 같은 상을 수상할 자격이 있습니다. 누구나 받는 상이 아니지만 아이스하키 팀은 충분히 받을 자격이 있고 모든 남자 아이스하키 팀원들도 선수팀도 동의를 했습니다. 정말 대단한 승리를 이뤄내셨습니다. 또 하나 드릴 말씀이 있습니다. 다음에 올림픽 성화를 공성할 때 이제 미국으로 공성이 될 것입니다. 제28회 하계 올림픽을 이제 로스앤젤레스에서 개최할 것입니다. 성공적인 올림픽이 될 것입니다. 로스앤젤레스가 워싱턴 DC 못지않게 안전한 도시가 될 것입니다. 워싱턴 DC가 이제 미국에서 가장 안전한 도시가 된 것처럼 로스앤젤레스도 안전한 도시가 될 것입니다. 예, 올해만 하더라도 그리고 제 1기 때도 있었던 일인데 기이한 일이 일어났습니다. 이제 올림픽을 미국이 유치하게 되었습니다. 그리고 2026년 월드컵도 유치하게 되었습니다. 물론 저만의 공은 아니지만 이제 월드컵도 미국이 유치했습니다. 그래서 월드컵과 올림픽을 이제 미국에서 개최하게 되었습니다. 정말 기쁜 소식이 아닐 수 없습니다. 올해야말로 미국이 자축하는 날입니다. 영웅을 기리는 날입니다. 자유를 수호하는 해입니다. 17세에 미국 미군에 자원 입대한 분이 있습니다. 2차 세계대전 당시에 태평양 전선에서 더글라스 맥아더의 지휘하의 부대에서 용맹하게 싸운 분이 있습니다. 전장에서 목숨을 던져서 싸운 분이 있습니다. 전장에서 중상을 입고 누른섬에서 기관총에 피탄당해서 중상을 입었습니다. 그리고 필리핀의 포로 수용소에서 세계 최대 규모의 수용
포로 수용소에서 가장 고초를 겪었지만 전상 훈장을 수여를 받고 미국에 귀국을 했습니다. 그리고 그 용맹한 전사가 바로 이 자리에 왜 계십니다. 2020년 7월 4일이 바로 이분의 100주년이 되는 이분이 100세 생일을 맞는 날입니다.